امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ 25% ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا۔ برابری کا ٹیکس تمام ممالک پر بلا تفریق لگایا جائے گا۔ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے۔ روس اور چین سے جوہری ہتھیاروں کی کمی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ نیٹو میں سب دوست ہیں مگر اس وقت امریکہ اب مصیبت میں ہے۔ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ یوکرین معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر دیے۔ تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک سمیت غیر ملکی ایپس پر پابندی کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ امریکی صدر کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ منطقی نتیجے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے امن و استحکام کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلح افواج عوام کی حفاظت یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہتی ضروری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال واضح ثبوت ہے۔ افغانستان ایسے عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ حملے کے منصوبہ سازوں اور معاونین کو بھی جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کا فوجی جوانوں سے خطاب، ان کی بہادرانہ کارروائیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بنو کا دورہ۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ بنو میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف کا شہید شہریوں کے خاندانوں سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آرمی چیف کو علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بنو آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ملبہ خود بھی اٹھائے۔ پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ تو ہمارے زیر انتظام نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا جنرل باجوہ بانی پی ٹی آئی جنرل فیض نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔ خطوط کا جو حشر پہلے ہوا وہی اب ہوگا۔ دہشت گرد شریف اللہ نے پاکستانی اور امریکی حکام کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ شریف اللہ نے افغانستان، روس، ایران میں حملوں کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان جیسے علاقائی شراکت دار سے انٹیلیجنس کا تبادلہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ نے 13 امریکی ہیروز کی فیملی کو انصاف دلوایا۔ صدر ٹرمپ نے احتساب کا وعدہ کیا اور اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو بائیڈن بد انخلاء کے ذمہ دار تھے، ان کے پاس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے 3 سال تھے۔ بائیڈن نے کام مکمل کرنے کی کوشش تک نہیں کی۔ داعش دہشت گرد شریف اللہ کا کابل حملے میں مدد کا اعتراف۔ 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ امریکی محکمہ انصاف کا بیان۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ منفی پروپیگنڈا کرنے والے پی ٹی آئی کے مزید 15 افراد طلب، تعداد 25 ہو گئی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج دوپہر طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر کے نام شامل ہیں۔ اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، اسد کیسر اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ جی آئی ٹی کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ جی آئی ٹی نے افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ جی آئی ٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جی آئی ٹی کا مقصد قانون کے مطابق مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ صارفین کے لیے خوشخبری، ملک بھر میں بجلی سستی ہو گئی۔ کراچی کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ کمی۔ قیمتوں میں کمی جنوری کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 3 روپے سستی کر دی گئی۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی دسمبر کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔
शफाफ तरीका कार अपनाते हुए सुमेडा में बैनुल-अक़वामी मियार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म की सुमेडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। सुमेडा का हमारी दही मुईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम दही आबादी बशमूल दही ख़वातीन को सुमेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाइहा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुमेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की मियो अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शदीद बरहम। MS मियो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। CEO डॉक्टर एहसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? इस वोट में क्या हो रहा है? अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे के दौरान ही मियो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मियो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर एहतशामुल हक MS और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मियो अस्पताल तैनात। आइन में मार्शल का कोई जिक्र नहीं। मार्शल मावरा आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुक्ता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दरख्वास्त और दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें, वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा। ऑन अब्बास बिप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा, सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। ऑन अब्बास की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा, ऑन अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हो। सेनेटर मंजूर काकड़ का इज़हार ख्याल। कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें फैसले मेरिट पर करें। मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा है कि KP बलोचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और इखलाकी रिवायात नहीं है। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रिवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं, जो अब उनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियां दी, ना ताक़ुब किया। हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया। उसे ट्रंप ने सराहा। ये हमारे लिए अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है।
वज़ीर आज़म की नौजवानों की तरबियती प्रोग्राम फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मुकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डाटा बेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के रहमल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसर रोज़गार बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयदा नफीसा शाह की मुलाकात। पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ कानून साजी और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरहतुल्लाह बाबर की मुलाकात, इंसानी हुकूक की सूरत हाल और पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मुकामी पैदावार बढ़ाने से मुईशत मुस्तहकम और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। रोजगार के मौके पैदा हो गए। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। चैलेंजेस ही नई इख्तियारात को जन्म देते हैं। APCCI लॉन्च पैड का इफ्तिताह एक तारीखी संग-ए-मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कारोबारी बरादरी को 2 चीज़ें यकीनी चाहिए होती हैं, एक अमन व अमान की सूरत हाल और दूसरा रियासत के कवानीन। सरमायाकारों का जब हुकूमत पर एतमाद होता है तो मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और IT जैसे शोबों में ताउन की बात की। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जिसका पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा होगा।